नमस्कार दर्शक बृंद, आज आम शुणा एक भिन्न धरणर गल्प जार शीर्षक होची निज घर। यही गल्पटी कथा साहित्य पत्रिकार एप्रिल मे संस्करण में प्रकाशित होता। यार गाल्पिक होउछन्ति श्रीजुक्त सुकांत दास। नारी जीवन वास्तवता को यही गल्परे खूब निखुण भाव में प्रतिफलित कराଯାଇଛି। तेज चलतु ये गल्पटी को आज आम शुणा। गल्पटीर शीर्षक होची निज घर। पाखापाखि 1.5 मास हम निरु घर को फोन कर नथिला। एथिपाई ता माँ रत्ना देवी सदाबेले चिंतार रोते। जेते पाठ पढ़ी चाकरी बाकरी करी जेते बड़ सहर रहिले मध्य माँ मन सदाबेले निज संतान मान चिंतार व्याकुल रही है। विशेषकर झील मान चिंता माँ मन को सदाबेले घांटी चकटी पकाउ थाए। एकमात्र अलियोड़ी कन्या निरंजना भुवनेश्वर एक प्रसिद्ध घरोई विश्वविद्यालय कृतित्वर सह आईटी इंजीनियर भाव उत्तीर्ण है। बेंगलोर रे थिबा बहुराष्ट्रीय आईटी कंपनी रे चाकरी करतो। तार एही कृतित्व पई बापा माँ दुहे गर्वित थिले। हेले मनर के अजणा कोण रे छपिरे झीर भविष्य संपर्क रे शंका उंकी मारुथुला। से दिन राति रे रत्नादेवी को मोबाइल रे निरुर फोन आसिला। मोबाइल रे झीर नाम देखि रत्नादेवी अभिमान रे पचारिले, एते दिन हला फोन काहे कर नथिलु? सेपटू केवल थर थर कंठरे माँ मु 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 बोली निरु कहूला। अरे कौन माँ मु होचु सफा सफा करी कह, रत्ना देवी कहले। निरु कहला, माँ मु विवाह कर सारी। है कौन कहलु? हाँ से निज कान को विश्वास कर पारे नहीं। एमती लगिला जमी पाद तलर भूई कुआड़े अपसरी जाउछि। से केवल विकल हो कांदिबार लगिले। अचानक नीरू को ता बापा स्वर शुणागला। बोधहुए ता माँ हाथरू फोन टाक बापा नहीं जाइथिले। ता बापा कहले, शाबाश निरंजना, मो अनुमान को तू सत्यर परिणत कर देछु। तो विवाह पई केते चेष्टा कली, हेले तोर से गोटे जिद, चाकरी कर सारे विवाह करू। बाहा तो हो सारी एबे आम कहीं जनाऊँ? आमे तो मरी जाइछु। संसार भितर घर करथिले पत्थर पड़ले सही। आम आखिरे तो लुह भरदेलु निरंजना, किंतु सही लुह जेमिति तो आखिरे न आसे से चेष्टा करिबु। नीरू को कांद लगिला। निज बापा बोंको ठारू से एभली उत्तर आशा करुनथिला। से उदास कंठरे कहला, एमिति काहे कहउचंदी आपण? मु आपण मानकु न जणे विवाह करछि। कौनसी पाप करि नाही। पूर्वरु कहिथिले आपण मना कर दै थांते, समाज एवं जातिर दुहाई दे थांते। हेले मु बाछिथिबा जीवन साथी ओडिया सभ्य शिक्षित कुलीन परिवार सरकारी चाकरी करछि। आमे दुहे दुहे को पसंद करुछु। बस जाति अलगा। तेबे आपण निजे कहतु, आजिकाल रे जुगरे जाति कौन एक प्रतिबंधक? बापा क्रोधरे गर्जी उठिले। कहले, तेबे तू तो विवाह खबर निज परिवार को मत जणाइबा उचित मन कलु नाही। जो माने निज सर्वस्व बदले तो सुख शांतिर कामना करथिले से माने एमिति सातपर हो गेले। जड़े युवकर प्रेम रे पड़ी निज परिवार को भूली गलु। केते स्नेह रे आमे तते पाली पोसी बड़ करथिलु। कोन कोन एही दिन देखिबा को आमे कोन तोर केही नुहे? बापा ठार एमती कथा शुणी निरंजना दुखी होगा। कहला, बापा आपण एमती कहीं कहते? आपण पुराणा कथा सब भूली गले कि? जितेबाला आपण सान भाई अर्थात सुर दादा निज इच्छा अन्य जाति विवाह करते से आपण किसी कहले ना। अलटी एक बड़ भोजर आयोजन कर से विवाह को स्वीकार करते। किंतु किंतु मो सहित एत भेदभाव कहीं? कौन ये जे मो पुओ नुहे? ता बाबा कहले, निज झीर विवाह पाई मन में केते आशा बांधी। मु तो पाई उपयुक्त बर घर आ समाजकंद बंधु खोजुली। बापा स्वर नरम हबार लगे। आ उपयुक्त बर उपयुक्त वंश पाई आपन को लक्ष लक्ष टका जोगाड़ करने पड़ी था। एथिपाई तो माँ को आपण आम घर बिक्री करदेवा कथा मध्य कहते। सदाबले यौतुक टंका जोगाड़ कर चिंतार बुड़ी रोते। राति निद हो नाला आपण को।
ନିରୁ ଉଦାସ କଣ୍ଠରେ କହିଲା। ଏହା ତ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ କନ୍ୟା ପିତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ଏଥିରେ ତୋର ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଦରକାର କ'ଣ ଥିଲା ଯେ? କେବଳ ନିଜ ଭୁଲ ଲୁଚାଇବାର ବାହାନା କରୁଛୁ, ନୁହେଁ? ତା ବାପା କହିଲେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତେ, କରଜ କି ଘର ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତେ, ତାହା ନ କରାଇ ମୁଁ ବାହା ହୋଇଗଲି। ପୁଣି ରାଗୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ବାପା? ଆପଣ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ମୋର, ତାହା ମୋ ନିଜସ୍ୱ। ଦୟାକରି ଆପଣ ରାଗନ୍ତୁନି। ତା ବାପା କହିଲେ, ତେବେ ସମାଜ ବୋଲି କିଛି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆମ ସମାଜ ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ ବିବାହକୁ ଭଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ ନାହିଁ। ପୁଣି ବାପା ମା ପରିବାର ସମାଜଠାରୁ ପଳାୟନ କରି ଲୁଚା ଛପାରେ ବିବାହ କରିବାର ସଂସ୍କାର ତ ଆମେ ତତେ ଦେଇନଥିଲୁ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ନିରଞ୍ଜନା ରାଗିଯାଇ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ମୋ ଜାଗାରେ ନିଜକୁ ରଖି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଦିନରୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଝିଅ ପରଧନ, କାହା ହାଣ୍ଡିରେ ଚାଉଳ ପକାଇଛି କି ଜାଣି, ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏଇ କଥା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ଦୁହେଁ ନିଜ ଝିଅକୁ ଏଇ କଥା କୁହନ୍ତି ଯେ ଏ ଘର ତୋର ନୁହେଁ, ତୋର ଘର ସେଇଟା ଯେଉଁଠି ତୋର ବିବାହ ହେବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ଝିଅଟିର ମନ? ଏହି ପରିବାରରୁ ହିଁ ମିଳିଥିବା ସଂସ୍କାର ମୋତେ ଚେତାଇ ଦେଇଥିଲା ଯେ ମାତା ପିତାଙ୍କର ଘର ମୋର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏଠାରେ କେବଳ କିଛି ଦିନର ଅତିଥି। ଆପଣ ସଦାବେଳେ କହୁଥିଲେ ନା, ଆପଣ ସଦାବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ତୋତେ ହାତକୁ ଦୁଇ ହାତ କରିଦେଇ ଯାଇ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି। କାହାଠାରୁ ମୁକ୍ତି ବାପା? ନିଜ କନ୍ୟାଠାରୁ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ବୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲା ଯେ ଝିଅକୁ ତା ଘରକୁ ପଠାଇ ଦିଅ, ତେବେ ଶାନ୍ତିରେ ମୁଁ ଶୋଇପାରିବି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଏତେ ବଡ଼ ବୋଝ ଥିଲି ଯେ ମୋ ଯୋଗୁଁ ବୋଉର ନିଦ ହଜିଯାଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ନିଜ ଝିଅଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆହୁରି ବି ମୋ ଭାଇ ସଦାବେଳେ କହୁଥିଲା ତୋ ବାହାଘରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ତା ମାନେ ବୁଝିନେ ଯେ ତୋ ଭାଗ ତୋତେ ମିଳିଗଲା। ବାପାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆଉ ଭାଗ ମାଗିବୁନି। ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟର ବୋଲି ଭାବିବାରେ ଲାଗିଲି। ଆବେଗ ଭରା ସ୍ୱରରେ ପୁଣି କହିଲା ନିରଞ୍ଜନା, ତେବେ କେଉଁ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ଘର ମୋର ହେବ ଯେଉଁଠାକୁ ମୋତେ ଯିବାର ଅଛି? କେଜାଣି କେମିତିଆ ଲୋକ ସେଠାରେ ଥିବେ, ମୋତେ ଆପଣେଇ ନେବେ ନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ପରଧନ ହିଁ କହିବେ। ଏହିସବୁ କଥା ମୋ ମନ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ କିଭଳି ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିବ। ମୁଁ ଚାକିରି କରିନଥିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ମୋର ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଅନେକ ବଡ଼ ଘର ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଖରୁ ଶିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଦୁନିଆର ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ମୋତେ ଆଘାତ କରୁଥିଲେ। କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛ? ଚାକିରି କରିବ ନା ନାହିଁ? କ'ଣ କ'ଣ କାମ ସବୁ ଶିଖିଛ? ବୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଚା ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଦେଉଥିଲା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ସେମିତି ତଳକୁ ନଇଁ ରହୁଥିଲା। ଆପଣ ବର ପକ୍ଷର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋ ଗୁଣ ବଖାଣିବାରେ ହେଳା କରୁନଥିଲେ ଏବଂ ବର ପକ୍ଷର ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ଆରାମରେ ଚା ଜଳଖିଆ ଖାଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି କରୁଥିଲେ। କେତେବେଳେ ଝିଅ ପୁଅଠାରୁ ଟିକେ ଲମ୍ବା ଅଛି ତ କେତେବେଳେ ଛୋଟ ଅଛି ବୋଲି ସମସ୍ୟା। ଝିଅ ପୁଅଠାରୁ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ପୁଣି ଝିଅଟିର ଜାତକ ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆଉ ଜାତକ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଯୌତୁକ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଲାଗେ ଯେମିତି ମୁଁ ମଣିଷ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଏକ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ଯାହାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଉଛି। ମୋତେ ତ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସେ ଘରୁ ଯିବା ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ତ ପରଗତିରେ ଥିଲି। ହୋଇପାରେ ମୋ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେହରେ କଣ୍ଟା ଭଳି ଫୋଡ଼ି ହୋଇଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଦିନରୁ ଏହିସବୁ କଥା ତ ମୋତେ ଶୁଆ ଭଳି ଶିଖାଯାଇଥିଲା। ନିରଞ୍ଜନା କହିବାରେ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ତା ବାପା ଶୁଣି ଚାଲିଥିଲେ। କୌଣସି କଥାକୁ ଖଣ୍ଡନ ନ କରି କେବଳ ଚୁପଚାପ ଶୁଣୁଥିଲେ। ନିରଞ୍ଜନା ପୁଣି କହିଲା, ବାପା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋର ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରୁନଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କେତେ ଦୁଃଖୀ ଆଉ ଉଦାସ ରହୁଥିଲେ, ଏକଥା ମୋ ମନ ଜାଣିଛି। କହନ୍ତୁ ତ, ଏହିସବୁଥିରେ କିଏ ଦୋଷୀ? ବୋଉ ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇ ସଦାବେଳେ କହୁଥିଲା, କେଜାଣି କ'ଣ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖାଇ ଆସିଛି, କେବେ ଏ ବୋଝ ମୁଣ୍ଡରେ ଓହ୍ଲାଇବ। ମଣିଷ ଟିକେ ହାଲୁକାଇ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବ। ପୁଣି ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗୁହାରି ଝିଅର ବିବାହ କେବେ ହେବ, କ'ଣ ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସାରା ଦୁନିଆର ପୂଜାପାଠ ବ୍ରତ ଉପବାସ କରିବାକୁ ମୋତେ କୁହନ୍ତି। ଏଥିରେ ମୋ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଯେତେ ବାଧେ ନାହିଁ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବାଧେ ଆମ ଘରକୁ ଆସି ଲୋକେ ଯେତେ ଅବଜ୍ଞାର ସହ ମୋତେ ନାକଚ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ରାଗ ମୋ ଉପରେ ସାରିଦିଅନ୍ତି। ପୁଅ ଝିଅ ଭିତରେ ଏତେ ପ୍ରଭେଦ କାହିଁକି ବାପା? ଝିଅ ଋଣ ହେଲେ ପୁଅ ବୋଧ ହୁଏ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା। ବାପା, ଏହି ବାସ୍ତବତା ବିଷୟରେ
ଥରେ ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଝିଅ ବୋଝ ନୁହେଁ କି ପୁଅ ଉଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ। ମୋତେ ନେଇ କେତେ ଆଶଙ୍କା, କେତେ ଡର ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ। ଝିଅର ବୟସ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାଘର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଲୋକେ କ'ଣ ଭାବିବେ, ସମାଜ କ'ଣ କହିବ। ଘର ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ପୁଅ ପିଲା ଚାଲିଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ବେଗ ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଆପଣ ମୋତେ ସଦାବେଳେ କହୁଥିଲେ ଘର ଭିତରେ ରହ, ବାହାରକୁ ଯାଆନା। ମୁଁ ନିଜ ଘର ବାହାର କୋଠରୀରେ ମଧ୍ୟ ବସିପାରୁନଥିଲି। ଏହି ସଂସ୍କାର ତ ମୋତେ ମିଳିଥିଲା ନା। ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲି, ତଥାପି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି। ଆପଣ କାହିଁକି ଏକଥା ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପରଧନ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ପଚାରି ନିଜର ନୂଆ ମାଲିକ କେମିତି ବାଛି ନେଇପାରିଲା ବୋଲି। ବାପା, ପରଧନରେ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ମୋହ କାହିଁକି, ଏତେ ଅରାଜି କାହିଁକି? ଏଠାରେ ତ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଆଉ ଖାନଦାନର କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଏଇ କଥାରେ ଯେ ଯାହା ରକ୍ତରେ ମୋ ଶରୀର ଗଢ଼ା ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ମୁଁ ଜୀବନ ପାଇଛି, ଜୀବନକୁ ଅନୁଭବ କରିଛି, ବୁଝିଛି, ଯାହା ବାସ୍ତବରେ ମୋ ଘର ଥିଲା, ସେଇ ଘରେ ପରଧନ ହୋଇ ମୁଁ କେମିତି ଥିଲି? କୁହ ବାପା, କୁହ। କିଛି ସମୟ ତା ବାପା ମୌନ ରହିବା ପରେ କୋହ ଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏକଥା କହ ଯେ ଜ୍ୱାଇଁକୁ ନେଇ ନିଜ ଘରକୁ କେବେ ଆସୁଛୁ? ବାପାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ନିଜ ଘର କଥା ଶୁଣି ନିରଞ୍ଜନର ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ଲୁହ ବହିବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛୁ ପୋଛୁ ନିରଞ୍ଜନା କହିଲା, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ବାପା, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ।